जय श्री राम। देखिए आमर गीतार कर्म विकर्म अकर्म सब कहे कहे कर्म कौन विकर्म कौन अकर्म कौन। ये पूरा जटिल को पसंद जटिलता गले जटिलता बाहर कर्म तो बुझी हो कर्म क्या कह कर्मटा फिर क्या आर से कर्मटा क्या धर आम जड़े खेलुची तो कहवा कि कर्म जो पिला जाए खेलुं कि तू जा खेल जाकर ताश खेलु एटा कर्म कि एटा कर्म कौन कर्म तो जीवे नित्य कर्म ये कर्म तो अच्छी ना हाँ गोटे बढ़िया इंग्लीश थिला भल जिन पार्टली और बॉडी होली माने तार मीन्स हूँ जे मु आधर किसी मिलुथिबो जदि ताल सेटा हूँ तुम कर्म कह जार फल किसी ना जेटा कर्म भितर को जीव नहीं ना खेल गोटे कर्म नुहे ना अकर्मे वासुदेव कृति मुझे कथा कहूँ इंग्लीशटा वर्डटा भूली जाऊ तो छाड़ जे देख बसवा गोटे छिड़ा हवा खाइबा पानी पीवा जिते जिते आम जीवन भीतर चलुची सबूटा को ये तीन भाग में विभक्त कर जे कर्म विकर्म अकर्म कर्म हूँ जाई करदे कर्मर आखिर अर्थ हूँ जाई भाव में करदे धर मु बाजा बजेबी जमती भी जड़े ढंग 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 करदब नहीं बाजिला किंतु से विहित बजेला कि ना विहित माने ठीक भाव ठीक भाव जो आम ठीक भाव में बजेदेले तो कौन कि कर्म है विहित कर्म कि जड़े बस ढंग ढंग कर बाढ़ से कौन विहित कर्म जीव कि ताल कर्म हूँ जहाँ चल दिहला भाई कर्म कि से कर्म को जदि उचित मार्ग करा जाए विहित भाव में करा जाए कौन कह विहित कर्म कह ताल से जो विहित कर्म को क्या कर जो विहित कर्म बाजा बजाओ कि चाष कर कि पाठ पढ़ कि जहाँ कर चाकरी कर ये जो विहित भाव में करुच क्या ना से कह ठाकुर केवल स्मरण रख या ठाकुर कर अकर्म हो कर्मटा को प्रथम विकर्म कर से विकर्म को पुणी अकर्म करद अर्थात अकर्म कर कौन आम जमी प्रत्येक सत्संग पर जय श्रीराम अर्पण कर दिया जय श्रीराम हाथ टेक दूसरी अर्थात समर्पण कर दिया सी नहीं जाऊना किंतु निज तरफ समर्पित कहीदबा टी खाली मुझे भल कथाटे कहूँ जे बुद्ध देवता ठाकुर थे जान सी माने लोक परिचित भी थे बहुत लोग विरोध भी थे थे से गोटे जंगल बाट दे जाऊँ गोटे गाँ पड़ा से गाँ लोक कहले ठाकुर बुद्धदेव आप जातु से पटे कहीं ना से गोटे माने आमर अंगुलीहार अंगुलीहार अंगुलीमाला रोचे दस्यु सी आप मारदेव आप आंगुली गुड़ा से माला करके पिंध अंगुलीमाला ये हसिल कले ना से मोर किसी ना से मानिले तो गले से अंगुलीहार आसी अटकेला विभिन्न भाषा खराब कला खंडा भी बाहर कला बुझा भी बाहर कला ये टिके आंक पाखे भय नाला आंक पाखे कौन भय नाला मुझे जो एम को जाऊँगी आड़ गति कर ये कहले ठीक अच्छे तू मत मारू कि मो पू मत से गोटे गचर डाला देखेले गोटे पत्र मत दे ये तो एत क्रोधी थिला पत्र आण कौन से डालटा को हाणीदेला चोटे गोटे डाल हाणीदेला कहला नियो ये सब गोटे पत्र नेले कहले बापारे से डालटा को लगे दे आमर एत कौन दरकार कौन डालटा मुझे हाणिकी आनी पुणी लगेदेवी कहले आउ तू हाणिल मैंने लगेबू ना कहला नाशा लगे कहला मुझे लगेदे बुझे एमती कथा आप लगेदेवे कहले हाँ ये लगेदे ये देखीदेला से दशवृत्ति छाड़देला जे ये भी गोटे कथा अच्छी गोटे दृश्य को आसला दृष्टि को आसला दशवृत्ति छाड़ी शिष्य भी होगला परक्षण से बड़ कथा नुह बड़ कथा हूँ जो शिष्य मैंने भिक्षा करने जाती ये जाए किए जाए अंगुलीहार जाए अंगुलीमाला जाए सी तो भिक्षा करके आसे आनी जहाँ आने गुरु पाखे तो रखा जाए ये देखती यहाँ फुली था कहले अंगुलीहार ये कौन फुली कहला बाबा से पड़गली झुंटिली आड़े हाँ ठीक आउस बोले
ଫେର୍ ତାପରଦିନ ଯିବ ଆରେ ଅଙ୍ଗୁଳାରେ ଏଠି କ'ଣ ଏଟା ବାଡ଼େ ଏଟା ଫୁରିଛି କହିଲା କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବାବା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆଣ୍ଟେ ଆମେ ସେଠି ଫେର୍ ଆମେ ଥରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଫୁଲିଛି ଜୋରରେ କହିଲେ ଆରେ ଅଙ୍ଗୁଳାରେ କ'ଣ ଗାଲ ଫାଲ ଫୁଲିଛି କଥା କ'ଣ କାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆ ତାଙ୍କ ତ ଖଣ୍ଡେ ନେଙ୍ଗଟା ମାରିଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଦର ଘରେ ହେଇଥିବେ କହିଲେ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ତୋର ଗୋଟା ହେଉଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜି ହାତ ମାରିଦେବି ଆଉ ପଡ଼ିବୁନି କହିକି ସେ ଚଦରଟି ବାହାର କରିଦେଲେ ଚଦର ଯେତେବେଳେ ବାହାର କଲେ ତାଙ୍କ ପିଠି ସାରା ଏଡ଼େ ମୋଟା ପାହାଡ଼ ବସୁଛି ଏତେ ଫାଟି ଯାଇଛି ବୁଝା ତ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଆରେ ଇଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ କାନ୍ଦ ନା ଗୁରୁଦେବ କାନ୍ଦ ନା କହିଲେ କ'ଣ କାନ୍ଦିବିନି ତୋତେ ବାଡ଼େଇଛି କିଏ ମାରିଛି କିଏ କହିଲେ କ'ଣ ଆଜି ମାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ 2 ମାସ ହେଲା ମାରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ତୋତେ 2 ମାସ ହେଲା ମାରୁଛନ୍ତି ତୁ କହୁନୁ ମିଛରେ କହୁଛୁ ତୁ କହୁନୁ ଏ କଥାଟା ମୋତେ କହିଲା କାହିଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହି କରିଥିଲି ଯାହାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଥିଲି ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିଲାକୁ ପିଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତିଟା କରିଥିଲି ମୁଁ ମାଡ଼ କାହିଁ ସହିବିନି ମୋର ହସିକି ଦେଖାଉଛି ପିଟି ମାଡ଼ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲେ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖାଲି ଗୁରୁ କଲେ ହେବ ନା ତାର କେତେ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସେଇଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଯେ ଗୁରୁ କ'ଣ ଦେଇଦେଲେ ଗୁରୁ କରିଦେଲେ ନୁହଁ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ସେ ନରିବାକୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କୁହ ନା ଆମେ ଗୁରୁ କରିଦେଇଛୁ ଇଏ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଦେଖିବା ନା ଶାରୀରିକ ହଉ ମାନସିକ ହଉ ବ୍ୟବହାରିକ ହଉ ସାମାଜିକ ହଉ ନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ହେବା ଦରକାର ଛଟା ଆସି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି ଥରେ ଦେଖିବ ଆମର ମୁଁ ବି କେତେ ଉଦାହରଣ ଭିତରୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଝିଅରେ ବଡ଼ ସାପ ରହୁଛି ଆମ ଘର ପଛରେ ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜା ସେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ସିଏ ସେଠି ଗୋଟେ ସାପ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ମୋର ଯେଉଁ ସୀତାରାମ ବାବା ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ସିଏ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ସିଏ ସେ ବଡ଼ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଲକୁଲ ସେଠି ଖୋଳାଖୋଳି କରିବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଠି ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଗୋଖର ରହନ୍ତି ସେଠି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ବାବା ସବୁ କହିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ବି ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି ସେ ଗୁରୁ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଠି ତ ଯେତେବେଳେ ବାଣ୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭାଗଟା ଆଉ ଜଣେ ନେଇଗଲା ସେ ଢିଅରେ ତାର କୋଠା କଲା ଖୋଳାଖୋଳି ସବୁ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲ କିଛି ଧନ ଫନ ନାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ମୁଁ କହିନି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି କେବଳ ମୁଁ ଲୁକ୍ କରୁଥିଲି ବା ଦେଖୁଥିଲି ନାଇଁ କିଛି ବାହାରିଲା ନାଇଁ ସାପ ନାହିଁ କିଛି କିନ୍ତୁ ସୀତାରାମ କହୁଥିଲେ ସେଇଠି ଅଛି ଯେ ଏଇ କଥାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଥରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା ଧର ତା ନାଁ ଶୁକ୍ଳକର୍ଣ୍ଣ ହଉ ବା ଯେଉଁ ଶୁକ୍ଳକର୍ଣ୍ଣ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ତା ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ରୂପା ଗରାରେ ସୁନା କଏନ୍ ଗୁଡ଼ା ପୂରେଇକି ସେ ତା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲା ଏକଥା ନା ତା ପୁଅ ନାତି କାହାକୁ କହି ନଥିଲା ମରିଗଲା ପରେ ତାର ରହିଲା କେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ସେ କଳସ ରହିଲା ସିଏ କ'ଣ କଲା ଗୋଟେ ସର୍ପ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ସର୍ପ ଜନ୍ମ ପାଇକି ସିଏ କ'ଣ କଲା ଯେଉଁଠି କଳସଟା ରଖିଛି ଗାତଟା କରି ତାରି ଭିତରେ ରହିଲା ଆଉ ସେଇଠି ବାହାରିକି ବୁଲାବୁଲି କରେ ଏଇ କଥାକୁ ବାବାଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ କହିଛି ତା ପୁଅ ବି କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ସିଏ ବି ସେୟା କହିଲେ ଯେ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଧନ ଅଛି ସେଇଠୁ ସେ ରାତିରେ ଖୋଳିଲା ରାତିରେ ତ ଖୋଳିଛି ସେ ସାପ ଗୋଠେଲାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବା ବିରାଟ ଗୋଖର ସାପ ଇଏ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଚୋଟ ମାରିବ ବୋଲି ତା ବଡ଼ ପୁଅକୁ ତା ବାପ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନେଇଲା ଆରେ ମୂର୍ଖ ତୁ ଜାଣିପାରୁନ ମୁଁ ତ ବାପା ସାପ ହେଇକି ଅଛି ଏଠି ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କଳସରେ କେବଳ ଧନ ରଖିଛି ସୁନା ମୋହର ରଖିଛି ଆଉ ତୁ ବାପା ଯଦି ରଖିଛ ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଫେର ତ ମୋତେ ମାରୁଛ କାହିଁ ଗୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମାରିବା ପାଇଁ ନା ତୁ ଭାରି ଚାଲାକ ନା ତୁ ନେଇଯିବୁ ମୋତେ ସାପ ଜନ୍ମରେ ପଡ଼ିଥିବୁ ତୁ ମୋତେ ସାପ ଜନ୍ମରେ ଉଦ୍ଧାର କରେ ତାପରେ ତୁ ନେଇଯିବୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାପ ଜନ୍ମ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ନା ସେ କହିଲେ ତୁ ଗୀତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁ 35ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ସେଇ 35ଟା ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିକି ଆହୁତି ଦେଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପଳେଇବି ତାପରେ ତୁ ନେବୁ ତାପରେ ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ତାର ସେଇ ଗୀତା ଯଜ୍ଞଟି କଲା ସେ 7ମ ଅଧ୍ୟାୟଟା 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗଟା ସେ 35ଟା କି ଯେତିକି ଶ୍ଲୋକ ଥିବ ବହୁତ କମ୍ ଶ୍ଲୋକ ବୋଧେ ସେଇଥିରେ ଅଛି 31 କି 35 ସେ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆହୁତି ଦେଲା ତାପରେ ସେ ସର୍ପ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା ଇଏ ତାପରେ ଖୋଳିକି ଧନଟିକି ଆଣିଲା ବୁଝିହେଉଛି ନା ତେଣୁ ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପୂର୍ବ ମରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ନୁହନ୍ତି ନା ସାଂସାରିକ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ବିଲେଇଟି ହେଇକି କୁକୁରଟି ହେଇକି
ସାପଟେ ହେଇକି ପ୍ରାୟ ତୁମ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିବ। ଯେଉଁ ବିଲେଇ ଗୁଡ଼ା ତୁମ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ପିଟିକି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛ, ଦେଖ ସେ ତୁମର କୌଣସି ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟ ହେଇଥିବ। ଏମିତିକି ସାପ ବି ଥିବ, ସେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରୁନଥିବ, ତୁମେ ବାର ବାର ଦେଖୁଥିବ, ତୁମ ସେ କ୍ଷତି ବି କରିବନି। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସାପକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଥାଏ ପ୍ରାୟ ନିକଟତର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି କୁକୁରଟେ ହେଇକି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଆମ ଘର କୁକୁର ଦେଖିଛି, ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେମିତିକି ଆମରି ବଂଶର କେହି ଜଣେ ଏମିତି ଆସି ଜନ୍ମ ନିଏ। ସେମିତି ଥରେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ଏ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଲା। ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଗାଁ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପୁଅ 1.5 ବର୍ଷ, ଯିଏକି ଟିକେ ଆଣ୍ଠେଇକି ଉଠୁ ଉଠୁ ହେଉଥିଲା। ଏମାନେ ହେଲେ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଚଳିବେ। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଛୁଆଟିକି ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଏମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫେରି ଆସିକି ଫେର ପୁଅ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କଥା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେଖିବ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ ପୋତିଥିବେ, ଏଥିରେ ଏକଦମ ଆମର ୱାଲ୍ ଭଳିଆ ଆଗରେ ଗୁଞ୍ଜି ଗୁଞ୍ଜି ସାପଟେ ପଶିବା ବି ଭାରି କଷ୍ଟ, ଗେଟ୍ ବି କରିଥାନ୍ତି। ସେଠି ତାଙ୍କ ଛୋଟିଆ ଚାଳ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇ କବାଟ ଫବାଟ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଫେରିକି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅଟି କ'ଣ ହେଉଛି ଘରୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି। ସେ ଆସି ଯେ ଯେଉଁ ଅଗଣାରେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଛି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଖର ସାପ, ବଡ଼ ଗୋଖର ସାପ, ସିଏ ଆସିକି ପିଲାଟା ଗୁରେଇ ଦେଇଛି, ଫଣା ଟେକି ତା ସହିତ ଖେଳୁଛି। ଏମିତି ଚୋଟ ମାରିଦେଉଛି, ବାଜୁନି, ଏମିତି ଚୋଟ ମାରିଦେଉଛି, ଇଏ ବି ତାକୁ ଫଣାଟାକୁ ଧରି ପକାଉଛି, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ସେ ହାଉଳି ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ହାଲା କଲେ, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲା, ସାପ ମାରିଦେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଗଧା ହେଇଗଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ତ ଏଇଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ 50-30 ଫୁଟ ଭିତରେ କଥା, ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି 20 ଫୁଟ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ, ସାହସ କିଛି ପେଇକି ପାଇଲେନି। ଗଲେ ତ ଚୋଟ ମାରିଦେଇ ପଳେଇଯିବ ନା। ଇଏ ତ ଖେଳୁଛି ଖେଳୁଛି, ଇଏ ତ ତାକୁ ଧରୁଛି, ସିଏ ତାକୁ। ସେ ଗୋଟେ ବାଟୁଳି ବାଲା ଥିଲା, ସେ ବାଟୁଳିରେ ଭାରି ରକ୍ତ ଥିଲା, ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ, କହିଲେ ତୁ ଚାଲ ସାପଟା ମାର। ସେଠୁ ସେ କହିଲା ଏଇଟା ତ ମାରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସଡନ୍ଲି ହେଇପାରୁନି ଯେ ଏଇଟା ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ପିଲା ଦେହରେ ବାଜିଗଲା, ମୋତେ 80% ଅଛି ବଜେଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ 20% ରହୁଛି। ତା ବାପା ମା' ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ପିଲାଠାରେ ବାଜିବ ମରିଯାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଦୋଷୀ ନ ହୁଏ। ବାପା ମା' ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ସେଠି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କହିଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଦୋଷ ନାହିଁ, ତୁ ମାର। ସେଠୁ ସେ ବାଟୁଳିଟାକୁ ମାରିଦେଲା, ଜୋର ବାହାରିଲାନି, ସାପ ଫଣାରେ ବାଜିଗଲା ମୁଣ୍ଡରେ, ସାପ ନଉଟି ପଡ଼ିଲା, ମରିଗଲା। ତାପରେ ଏମାନେ ସେ ପଶିକି ପୁଅକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ସାପଟାକୁ କିଛି ଲୋକ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଏ ହେଉଛି କଥା। ସେଇ ଯେଉଁ ରାତିରେ ବର୍ଷାଟି ହେଇଛି, ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ସେ ସାପଟା ପୁନଃ ଜୀବନ ପାଇଗଲା, ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଗଲା, ରାଗ ରହିଲା କାହା ଉପରେ? ବାଟୁଳିବାଲା ଉପରେ। ସିଧା ସିଧି ସେ ବାଟୁଳିବାଲା ଘରକୁ ଗଲା, ଏ ରାତିରେ ଶୋଇଛି, କାମୁଡ଼ିଲା। ହାଲା କରୁଛନ୍ତି, ହେଇଗଲା ଗଲା ଗଲା ସାପ ବୋଲି, ଉଇଗଲା କାମୁଡ଼ି ଦେଇକି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ତାର ବ୍ରତ ବାହାରିଲାଣି। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଣିଆକୁ ଡକା ହେଲା, ଝଡ଼ା ହେଲା, କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସାପକୁ ଡକେଇକି ଆଣି ବିଷ ବାହାର କରିବା ଗୁଣିଆ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ତାକୁ ଅଣା କଲା। ସିଏ ସେଠୁ ତା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସାପକୁ ଡକେଇଲା। ସାପ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇଲାନି, ବୁଝିଲେ କି, ଯେ ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲାନି, ଡାକୁ ରହିଲା। ସେଠୁ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ କଲା ଯେ ସାପ ତ ଆଉ ଆସିବନି, ଭାରି କ୍ରୋଧ ଅଛି, ମୁଁ ତା ଆତ୍ମାଟାକୁ ଆଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ, ଛୋଟିଆ ଝିଅ 6-7 ବର୍ଷ ହଉ, ତା ଦେହରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ମୁଁ କଥା ହେଲି। ସେଠୁ ସେ କହିଲା କରନ୍ତୁ, ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆଣିଲେ, ଇଏ ପାଣି ଫାଣି ଛିଞ୍ଚିକି ତା କଲ୍ କଲା, ସେ ସାପ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଇଏ ଗୋଡ଼ିଲା ସାପ ଭଳିଆ, ଆଉ କ'ଣ ଫାଇଁ ଫାଇଁ ହେଲା। ଇଏ ସବୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତୁ କାହିଁକି କାମୁଡ଼ିଲୁ? ସେ କହିଲା ସିଏ ମୋତେ କାହିଁକି ବାଟୁଳି ମାରିଲା। ଗୁଣିଆ କହୁଛି ବାଟୁଳି ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ, ତୁ ସେ ପିଲାଟା ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ? ସେ କହୁଛି ମୋର ଯଦି କାମୁଡ଼ିବାର ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କ'ଣ କାମୁଡ଼ି ଦେଇନଥାନ୍ତି? ମୁଁ ତା ସହିତ ଖେଳୁଥିଲି। ତୁ କାହିଁ ତା ସହିତ ଖେଳିଥିଲୁ? ନା ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ହେଲା କି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ନେଇକି 7 ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ସିଏ ଏବେ ପଛରେ ମରିକି ପିଲା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ 1000 ଟଙ୍କା ସେ ନେଇଛି, ମୋତେ ଫେରେଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ମରିଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ତୁ ତ ଆଇଲୁ, ମୋ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ନା ନାହିଁ? ସିଏ ତାର ବୁଝିପାରୁନି, ସିଏ ତାକୁ ଧରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ କଥା, ମୁଁ ମୋର ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ବାଟୁଳି ମାଇଲ? ଏ କଥା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତମ କଥା କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଆମେ ତ ଭୁଲ କରିସାରିଲୁଣି ନା ବାଟୁଳିଟା ମାରିକି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବାଟ କର ଯେମିତି ଇଏ ବଞ୍ଚିବ। କହିଲା କିଛି ନାହିଁ,
मो घर हूँ अमके जगह सालेपुर तुम जाओ से मो नाती अच्छी धरिक आस कहले तो ये बंची तो कहला हाँ बंचो किसी ना से झील कौच जहाँ लगी सोट जा गाड़ी फाड़ी नहीं सालेपुर तो अणाला कौन ना यही मो नाती ये गोटे काम करू ये जो लोकटा जे कमड़ा है पड़ी सी 1000 टଙ୍କା दो और जो पिलार बाप जो आदिवासी पिला पुओ छोट पिलाटा ता बाप 1000 टଙ୍କା दे ये 2000 टଙ୍କା मो नाती की धरा मो नाती की धरा तो जहाँ हूँ धरा आदे कर 2000 टଙ୍କା नाती की धरे नाती रख साप जो ग्रास कर ये जमी 2000 देले ये पड़गला देख साप आएगा आइला से गर्जन करके आसिक जमी आमर सब कहानी पड़ी था हलदी पानी रखागला मुँह गुड़े ये भी टाणिला लोकटा बंचला बुझे जो लोक बंचीगला सी तेणु यही जो कथा आज बहुत शिक्षा भी आमको मिलूँ आधे कहीना जे मुझे कथा मानि जाओ जे कथा किंतु प्रदूषण रक्षा करने परिवेश रक्षा करने आम निकट छोट छोट जीव जंतु न मारे गोटे उपदेश दि जाए आम किसी ने पिला कहीदे बेंगुड़ा बाड़े मारद गोटे सापटे जब कौनटे जाऊ तो पिटी मारद कि गोटे बिलेटे आउट बाटे मारद एमती कहीं कर तुम सहित रही अभ्यास अच्छी ये बहुत लोक घरे साप 100-200 पेंटवाला गोटे पाखे रही शोई से पकाड़े तो टे फुलला बेला बाड़ी भांगला 1.5 साप बाहर से चाहूँ हाँ मारदे न सेमती परिस्थिति आसिले तो अलग कथा किंतु आम अन्य कहीं जीव जंतुड़ा मार आम परिवेश में बहुत आवश्यक अच्छे छोटिया जीवटे पिंपीटार भी आवश्यक अच्छे पिंपुर देखुच ना दिन राति से खटी केते शिक्षा दूची ना ना प्रत्येक जीव पर दया रखा जय श्री राम।